Hello student, in previous video we solved the examples of game using graphical method. We have already seen how to solve the 2 by n game. In this video we will learn how to solve m by 2 game, means there are number of columns are 2. In previous video number of rows are 2 and number of columns are n. In this video we will see number of columns are 2 but number of rows are n. Therefore, let us see the next example. This is of the type number of rows are 3 and number of columns are 2, means it is 3 by 2 game. We convert this game into, using the graph, we convert this game into 2 by 2. Game is either of 2 by n or m by 2. You must convert this type of game into 2 by 2 and use the method of 2 by 2 game. Let us see. We have the B's pure strategies are, we find B's pure strategies, means player B have the strategies 1 2, player A having the strategy 1 2 3 and player B having the strategy 1 and 2. Therefore, here the strategy used by player are first, second and third, and age expected payoff here, this is player B and this is player A. Therefore, we write first age payoff, expected payoff as 2y1 plus 7 times 1 minus y1. Therefore, it is minus 5 2 minus 7, because it is, when we solve the bracket, it becomes 2y1 plus 7 minus 7y1. Then minus 2, this is plus 2. 2 minus 7, which is equal to minus 5y1 plus 7. Therefore, your first age expected payoff is minus 5y1 plus 7. Similarly, here the term is 3y1 plus 3 minus 3 into y1. Therefore, it is 5, not 3. It is 3 and 5. Therefore, it becomes 3 minus 5 is equal to minus 2y1 plus 5. This is 5. Let us see again. This is element is 5. 3y1 plus 5y2. Therefore, it becomes 3y1 plus 5 minus 5 into y1. Therefore, it becomes 3 minus 5 is minus 2y1 plus 5. Minus 2y1 plus 5. Again, similarly, 11y1 plus 2 minus 2y1, means it is 11 minus 2 is 9y1 plus 2. In this way, we can calculate age expected payout. Now, let us draw the graph. We consider the graph. Now see what are the values of
minimum and maximum, there is no negative value, but maximum value is 11. Therefore, we consider this as a this is the first strategy, and this one is second strategy. Now write down the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. This is strategy 1, and this is strategy 2. Eleven, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and this is 0. No negative number is there in the matrix. Therefore, write it as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. Again, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आपण मागच्या याच्यामध्ये बघितलंच आहे की ग्राफ हा कशा पद्धतीने ड्रॉ केला जातो. त्याच पद्धतीने इथे पण मी ग्राफ ड्रॉ करत आहे. मग आता आपण बघूया की आपल्याकडं कशा कशा स्ट्रॅटेजी ह्या आहे. त्या पद्धतीने हिला आपण फर्स्ट म्हटलं, हिला सेकंड. मग आता पहिली आहे 2 आणि 7 मधून जाणारी लाईन. 2 पहिल्या स्ट्रॅटेजीचा आणि दुसऱ्या स्ट्रॅटेजीचा 7. 2 आणि 7 मधून जाणारी 2, 7, 3, 5, 11, 2. 2, 7, 2 याची आणि 7 याची आपण लाईन घेणार, जेणेकरून ते अगदी छान आपल्याला ड्रॉ करता येतं. दिस इज 2, 7. नेक्स्ट इज 3, 5, 11, 2. 3, 5, 3 याची आणि याची 5. 3, 5, 11, 2. 11 आणि 2. 3, 5 होते फर्स्ट याची 3 आणि 5, 11 आणि 2. 11 आणि 2 या पद्धतीने. आता तुम्ही बघितलं की ग्राफ हे कसा काढला गेला. ज्या पद्धतीने आपल्याकडे स्ट्रॅटेजी आहे त्या पद्धतीने त्याचे ग्राफ आपण काढले. ही होती तुमची तिसरी स्ट्रॅटेजी, ही होती दुसरी, आणि ही आहे तुमची पहिली स्ट्रॅटेजी. तर आता तुमचा गेम किती कसा आहे, तर 2 कॉलम आहे, म्हणजे m/2 गेम आहे तुमचा. m/2 जर गेम असेल तर आपण अप्पर बाउंड्रीचा लोअर पॉइंट बघतो, म्हणजे मीन मॅक्स व्हॅल्यू बघतो. मीन मॅक्स व्हॅल्यू बघतो म्हणजे अप्पर बाउंड्रीचा लोअर पॉइंट. आता तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर या ठिकाणी अप्पर बाउंड्री काय आहे तुमची, बघा, ही आहे अप्पर बाउंड्री. अप्पर बाउंड्री
तर या अप्पर बाउंड्रीमध्ये तुम्हाला काय बघायचं आहे, तर अप्पर बाउंड्रीचा लोअर पॉइंट, तर हा आहे तुमचा पी. तर बघा अप्पर बाउंड्रीचा लोअर पॉइंट जर मी बघितला तर तो किती आहे, किती कोणत्या याचा इंटरसेक्शन आहे तुमचा, तर तुमची ही होती पहिली स्ट्रॅटेजी 3-5 सेकंड होती, 2 आणि 7 ही फर्स्ट स्ट्रॅटेजी होती तुमची. पुन्हा कुणाचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन येतो, फर्स्ट आणि थर्डचा. कुणाचा, फर्स्ट आणि थर्डचा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे. म्हणजे त्याचा अर्थ काय, जेव्हा m/2 गेम असतो त्यावेळेस आपण अप्पर बाउंड्रीचा लोअर पॉइंट बघतो, म्हणजे मेन मॅक्स व्हॅल्यू, म्हणजे मॅक्सिममचा मिनिमम. म्हणून मी बघितली या ठिकाणी अप्पर बाउंड्री, आणि अप्पर बाउंड्रीचा हा काय तुमचा लोअर पॉइंट, जो पॉइंट आहे तुमचा पहिल्या आणि तिसऱ्या स्ट्रॅटेजीचा इंटरसेक्शन पॉइंट. म्हणून आपण बी प्लेयर या ठिकाणी यूज करणारे फक्त पहिली आणि तिसरी स्ट्रॅटेजी. बघा अप्पर बाउंड्रीचा लोअर पॉइंट कुणाकुणाचा आहे, फर्स्ट आणि थर्ड. आपण आता काढलंच थोडा मागच्या याला पण, आणि इथे सुद्धा आता मी ते तुम्हाला काढून दाखवलंच. मग आता म्हणून आपले अप्पर बाउंड्रीचा आपण लोअर पॉइंट घेतला. पी इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट अँड थर्ड स्ट्रॅटेजी. देअरफॉर प्लेयर ए यूज फर्स्ट अँड थर्ड स्ट्रॅटेजी. मग आता तुम्ही कोणत्या स्ट्रॅटेजी वापरताय, फर्स्ट आणि थर्ड. म्हणून आता फर्स्ट आणि थर्ड मध्ये आता आपण या ठिकाणी आपल्याला गेम मध्ये दिलेलं आहे. तर आपण सुरुवातीला मी तुम्हाला सांगितलं, पण आपल्या या ठिकाणी काय असतो नेहमी ए, म्हणून आपण याला आता बदलवणार नाही. हा ए प्लेयर असेल, हा बी, म्हणून हा असेल एज प्युअर स्ट्रॅटेजी आणि हा असेल बी चा एक्सपेक्टेड पे. या ठिकाणी ए आणि या ठिकाणी बी असेल. मग आता आपला ग्राफ काढून झाला. देअरफॉर ए वापरणारे फक्त फर्स्ट आणि थर्ड स्ट्रॅटेजी तुमची, फर्स्ट आणि थर्ड, आणि बी आहे फर्स्ट आणि सेकंड. मग नेहमीप्रमाणे आपण हा मॅट्रिक्स 2/2 कन्वर्ट झाला, 2/2 जर कन्वर्ट झाला तर आपण याची व्हॅल्यू कशाशी कम्पेअर करतो, ए बी सी आणि डी शी. आणि ABCD टाईप असेल तर आपण पहिले काय बघणार, याचा व्ही लोवर म्हणजे सॅडल पॉइंट आहे का, 2 2, आणि कॉलमचा मॅक्सिमम. गेमला सॅडल पॉइंट नाहीये, म्हणजे याचा अर्थ ह्या गेमला आपल्याला 2/2च्या मेथडने सॉल्व्ह करावं लागेल. लेट x इक्वल टू x1 x2 बी द स्ट्रॅटेजी यूज बाय प्लेयर ए. Where x1 is equal to d minus c upon a plus d minus b plus c. d आपला 2, c आहे 11, a plus d 2 plus 2 is 4 minus b plus c म्हणजे 7 plus 11. हा झाला 2 minus 11 is minus 9, 4 minus 18, minus 9 upon 4 minus 14, minus minus plus 9 upon 14. ही झाली पहिली स्ट्रॅटेजी प्लेयर ए यूज करेल. त्यानंतर तिसऱ्या स्ट्रॅटेजी किती टाइम्स त्याची प्रोबॅबिलिटी काय असेल, 1 मायनस x1 म्हणजे 1 मायनस 9 अपॉन 14, x1 ची व्हॅल्यू विच इज 5 अपॉन 14, 14 वजा 9 म्हणजे 5/14, 5/14. म्हणजे थर्ड स्ट्रॅटेजी किती वेळेस वापरेल तो 5/14 टाइम्स. ज्या पद्धतीने आपण एच्या काढल्या तसंच बी ची y1 y2. y1 कसा मिळतो आपल्याला, d मायनस बी. डी आहे आपला 2, बी आहे -7, आणि खाली डिनॉमिनेटर याच पद्धतीने 2 - 7 -5 अपॉन -14 विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 14, मायनस मायनस प्लस. आणि y2 चा फॉर्म्युला आहे 1 मायनस y1. काय फॉर्म्युला आहे y2 चा, 1 मायनस y1. y2 इज इक्वल टू 1 मायनस y1 इज 5 अपॉन 14, 14 वजा 9 पुन्हा 9 अपॉन 14. ह्या आहे प्लेयर बीच्या स्ट्रॅटेजी. मग आता सोल्युशन कसं लिहिणार गेमचं बघा.
पहिले व्हॅल्यू काढू गेमची. त्याचा फॉर्म्युला आहे AD मायनस BC. A इंटू D म्हणजे 2 इंटू 2 इज 4. 11 इंटू 7 इज मायनस 77. 11 7 77 आणि डिनॉमिनेटर याच पद्धतीने वजा 73 आणि हा झाला वजा 14 म्हणजे पॉझिटिव्ह 73 अपॉन 14. देअरफॉर सोल्युशन ऑफ द गेम. प्लेयर ए यूज पहिली वापरतोय आणि तिसरी वापरतोय म्हणून दुसऱ्याला काय लिहिलं आपण 0. प्लेयर ए यूज द स्ट्रॅटेजीज आर 9/14 पहिली x1 हा 0 आणि x3 म्हणजे x2 3 नंबरची. बेस्ट स्ट्रॅटेजी यूज बाय प्लेयर बी इज 5/14 त्याच्याकडे 2च आहे आणि 9/14 अँड व्हॅल्यू ऑफ द गेम इज 73/14. तर या पद्धतीने आपण 2/n हा गेम सॉल्व केला. m/2 होता तो. आता पुढचा गेम बघा पुन्हा काय आहे तुमच्याकडं 2/n गेम टाईप आहे. म्हणजे 2 रो आहे आणि कॉलम किती आहे तर 4 आहे. 2 रो आणि 4 कॉलम. आपण पुन्हा याला तुमचा एचा एक्सपेक्टेड पे ऑफ आणि बीच प्युअर स्ट्रॅटेजी ह्या आपण फाइंड आउट करू पुन्हा त्याच पद्धतीने. म्हणजे 1x1 इथं आता प्लेयर ए x1 x2 वापरतो म्हणून आपण x1 वापरलं. मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघा तिथं काय वापरलं एक्सपेक्टेड पे ऑफला आपण y वापरला. कारण इथं बी साठी आपण y1 y2 म्हणतो. मग आता इथे x1 x2 म्हणू. बघा बीच्या स्ट्रॅटेजी कोणत्या कोणत्या आहे 1 2 3 4. एचा एक्सपेक्टेड पे ऑफ काय असेल मग x1 + 2 टाइम्स 1 - x1. बघा x1 + 2 टाइम्स 1 - x1. x1 + 5 टाइम्स 1 - x1 या पद्धतीने. किती झाला हा x1 + 2 - 2x1. x1 आणि -2x1 इज -x1 प्लस कॉन्स्टंट इज 2. Again 3x1 3 - 5 is -2x1 plus 5. Again -3 - 5 -3 - 5 -3 आणि -5 आहे का ते बघून घेऊ आपण. -3 आणि 4 आहे. -3 आणि 4 म्हणून -3x1 + 5 + 4 ॲक्च्युअली नॉट 5 + 4 - 5x1 + 4x1 किती होतील ते -3 आणि -4. -3x1 हा तर काढला आपण. -3x1 + 4 - 4x1. -3 - 4 इज -7x1 + 4. त्याच पद्धतीने 7x1 -6 इंटू 1 - x1. 7 - 6 इज मायनस मायनस प्लस 7 + 6 इज 13 - 6. या पद्धतीने आपण एचा एक्सपेक्टेड पे ऑफ फाइंड आउट केला. आता आपण ड्रॉ करूया ग्राफ. तर बघा मी तुम्हाला पुन्हा ग्राफ ड्रॉ करून दाखवते.
तर या पद्धतीने आता आपण गेम पुन्हा डायग्राम ड्रॉ करू आपण. आता बघा या ठिकाणी जास्तीत जास्त व्हॅल्यू 7 आहे आणि वजा 6 आहे. -6 असल्यामुळे आपल्याला थोडंसं या ठिकाणाहून आपण ड्रॉ करू. आपण आताच व्हॅल्यू बघितल्या, काय काय व्हॅल्यू आहे आपल्या. -6 आणि 7 मॅक्सिमम. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 आणि ही -6. कारण व्हॅल्यू या पद्धतीने आहे आपले. -1 -2 -3 -4 -5 -6. चला मग आता पहिल्यांदा आपण लाईन ड्रॉ करूया. अगोदर मी स्ट्रॅटेजीला नाव देऊन देते. ही आहे पहिली स्ट्रॅटेजी, ही आहे दुसरी. तर मग आता ही फर्स्ट आणि ही सेकंड. 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 आणि 7. -1 -2 -3 -4 -5 -6. या पद्धतीने आपण त्याला ड्रॉ करू. -1 -1 -2 -3 -4 -5 आणि -6. या पद्धतीने आपण लाईन्स ड्रॉ करू. बघा काय आहे. 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 याची 1 याची 2 1 2 त्यानंतर 3 5 3 आणि 5 3 5 त्यानंतर 1 2 3 5 -3 4 -3 आणि 4 -3 4 त्यानंतर 7 -6 7 आणि -6. तर ही आता या ठिकाणी आपण नाव देऊया स्ट्रॅटेजीला. तुमची पहिली स्ट्रॅटेजी काय होती.
1 2 सेकंड 3 5 1 2 1 आणि 2 म्हणजे ही पहिली, 3 आणि 5 ही दुसरी, 1 2 3 5 त्यानंतर -3 4 7 -6 -3 4 -3 4 7 -6. तर या पद्धतीने आपण या ठिकाणी लाईन्स ड्रॉ केल्या. आता लाईन ड्रॉ केल्यानंतर आपला गेम जो आहे तो कसा गेम आहे आपला 2/n असेल तर आपण काय करतो, लोअर बाउंड्रीचा अप्पर पॉइंट बघतो. म्हणून या ठिकाणी मी लोअर बाउंड्रीचा अप्पर पॉइंट बघेल. ही आहे तुमची लोअर बाउंड्री. या लोअर बाउंड्रीचा हा आहे अप्पर पॉइंट आणि हा जो अप्पर पॉइंट आहे हा कुणाचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे तुमचा, बघा कुणाचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे आपला हा, एक तर ही आपली चौथी आणि ही आहे आपली थर्ड आणि फोर्थचा. पी इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ विच स्ट्रॅटेजी, थर्ड अँड फोर्थ. देअरफॉर वी कन्सिडर थर्ड अँड फोर्थ स्ट्रॅटेजी फॉर प्लेयर बी. सी, this is third and fourth, third and fourth. C, it is a point of intersection of lower boundary चा upper point थर्ड आणि फोर्थचा आहे. म्हणून प्लेयर बी ज्या स्ट्रॅटेजी यूज वापरणार आहे त्या थर्ड आणि फोर्थ असणार आहे. आणि थर्ड आणि फोर्थ कॉलम मध्ये काय आहे मग, -3 4 आणि 7 -6. आता पुन्हा हा गेम तुमचा या पद्धतीने ग्राफ काढल्यानंतर काय झाला तर हा 2/2 गेम झाला. आता पुन्हा मी याचा सॅडल पॉइंट चेक करते. लोअर व्हॅल्यू मिनिमम व्हॅल्यू इज -3 -6. यांचा काय घेतो आपण, मॅक्सिमम इज -3 अँड अप्पर व्हॅल्यू 4 आणि 7 म्हणजे सॅडल पॉइंट नाही, यांचा लोअर 4 म्हणजे लोअर अप्पर व्हॅल्यू इज नॉट इक्वल टू लोअर व्हॅल्यू, म्हणजे आपल्या गेमला सॅडल पॉइंट नाहीये. गेमला सॅडल पॉइंट नसेल तर आपण हे फॉर्म्युले यूज करतो 2/2 चे. लेट x इक्वल टू x1 x2 बी द स्ट्रॅटेजी यूज बाय प्लेयर ए वेअर x1 इज गिव्हन बाय d - c अपॉन a प्लस d - b प्लस c. d - c इज -6 -4 अपॉन a प्लस d -3 -6 -7 plus 4. It is equal to -10 upon -9 -11 is -20. Therefore, it is equal to 1 upon 2. And hence, x2 is equal to 1 minus x1, which is equal to 1 minus 1/2, which is also 1/2. Similarly, y is equal to y1 y2 be the strategy used by player B. It is d minus b, y1 is upon a plus d minus b plus c. d is -6, b is 7, c -6 -7 is -13, denominator is -20, therefore it is 13 upon 20. And y2 is equal to काय फॉर्म्युला आहे y2 चा, 1 minus y1. तो आपला 1 minus y1 म्हणजेच y2 is equal to 1 minus y1 is 13 upon 20. 20 वजा 13 7 7 upon 20. आणि व्हॅल्यू ऑफ द गेम फॉर्म्युला आहे आपला AD मायनस BC अपॉन A प्लस D मायनस B प्लस C. AD -3 इंटू -6 -7 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 18 माइनस 7 चौक 28. डिनॉमिनेटर एज इट इज -20. therefore it is -10 upon -20 which is also 1 upon 2. Value is 1 upon 2 and therefore we write the solution as the best strategy used by player A. प्लेयर ए कडे दोनच स्ट्रॅटेजी आहे आणि तो दोघी हाफ हाफ टाइम्स यूज करतोय. पण प्लेयर बी कडे 4 स्ट्रॅटेजी होत्या, त्याच्यापैकी तो वापरणारे तिसरी आणि चौथी. म्हणून पहिली आणि दुसरी व्हॅल्यू आपण काय लिहिली 0 0. आणि पहिली स्ट्रॅटेजी y1 ची व्हॅल्यू 13 upon 20 आणि दुसरी व्हॅल्यू आहे 7 upon 20. आणि व्हॅल्यू ऑफ द गेम काय आली आपली
1/2 या पद्धतीने आपण सोल्युशन फाइंड आउट केलं. या ठिकाणी होता 2/n गेम. म्हणजे या व्हिडिओमध्ये आपण m/2 पण बघितला आणि 2/n पण बघितला. तर या पद्धतीने ग्राफिकली गेम हा सॉल्व केला जातो. जर समजा तुम्हाला ग्राफिकल मेथडमध्ये काही अडचण असेल तर तुम्ही मला ह्या नंबरवरती किंवा या ईमेल ID वरती कॉन्टॅक्ट करू शकतात. वन्स अगेन थँक यू फॉर वॉचिंग. थँक्स फॉर वॉचिंग this video and continue in the next video.